बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है कि अपने रब दी रज़ा वास्ते नमाज अदा करो और कुर्बानी करो। पिछले चंद दिनों तो कुर्बानी दे मुताल्लका मसाइल जिक्र किए जा रहे ने। कल एक हदीस पाक जिक्र की सी हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रदी अल्लाह तआला अन्हु को रिवायत सी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चार किस्म के जानवर ने उन्हां दी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फिर जिक्र किया सी कि मज़ीद कितना ऐब होवे तो कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं, और कितना ऐब होवे कुर्बानी तो हो जाएगी लेकिन ना पसंदीदा वे कि बंदे नूं रब दी बारगाह च बिल्कुल ऐब तो खाली तोहफा पेश करना चाहिए। मसला है वे अगर कुर्बानी दे जानवर च ऐब है तो हुक्म की है। उलमा फरमांदे ने कुर्बानी दे जानवर नूं बिल्कुल ऐब तो खाली होना चाहिए। अगर थोड़ा जिना ऐब होवे तो कुर्बानी हो जाएगी मगर मकरूह है, ना पसंदीदा है। और अगर ज़्यादा ऐब होवे तो कुर्बानी ही नहीं होगी। फिर सवाल होया कि केड़े केड़े ऐब की वजह से कुर्बानी हो जाती है और केड़े केड़े ऐब की वजह से कुर्बानी बिल्कुल नहीं होती। उलमा फरमाते ने कि जिस जानवर दे पैदाइशी सिंग ना होवन उहदी कुर्बानी जायज़ है। और अगर किसी दे पैदाइशी सिंग आए मगर टुट गए ने, फिर उहदियां दो सूरतां ने कि जिस वक्त तो टुटे ने तो वह अंदरों जड़ तक टुट गए ने फिर तो नाजायज़ है। और अगर इस तो घट टुटे ने कि अंदरों दी जड़ सिंग दी मजबूत है, अपनी जगह तो बिल्कुल कायम दायम है, सिर्फ बाहर वाले हिस्से तो टुटिया वे, तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। दूसरे किस्म का वो जानवर जिहदे च जुनून आ जाए। अगर तो जुनून इस हद है कि वह जानवर चरदा ही नहीं है, उन्होंने होश ही कोई नहीं कि मैं कोई चारा भी खाना है, तो उसकी कुर्बानी नहीं होएगी। और अगर जुनून इस हद तक नहीं आया तो फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। इस तो अगे भैंगा जानवर उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन अंधे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं, या ऐसे काने जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं। कल हदीस पाक भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सी कि ऐसा काना जानवर जिहदा कानापन ज़ाहिर हो चुकिया होवे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। तो उलमा भी फरमाते हैं कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर जानवर जिहदियां हड्डियां विच मगज़ ना रवे और वह लंगड़ा जानवर जिहड़ा कुर्बानगाह तक अपने पैरों नाल चल के ना जा सके, और इतना बीमार जानवर जिहदी बीमारी ज़ाहिर हो चुकी है, इन्हां सारियां दी कुर्बानी जायज़ नहीं है। उसके बाद जिस जानवर दे कन या दुम, अगर दुम्बा भेड़ है उसकी चक्की जिहड़ा पिछला हिस्सा होंदा दुम वाली जगह ते, ये अगर तीसरे हिस्से तो ज़्यादा कटे है, तीसरे हिस्से तो ज़्यादा कटे तो फिर इन्हां दी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर तीसरे हिस्से तक या तीसरे हिस्से तो घट कटे है तो फिर इन्हां दी कुर्बानी जायज़ है।
ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਮ ਸੀ ਮੁਕੰਮਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪੂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਟੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਕੰਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਾਰੇ ਮੋਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੱਟੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਹਨ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਨ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਐਨ ਸੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਦੰਦ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵਣ, ਯਾਨੀ ਇਤਨੇ ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਵਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਰਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਸ ਚਰਨੇ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈਵੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਥਣ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਏ ਭੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਉ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਖੁੰਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਸੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਖੱਸੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖੁੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਖੱਸੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਖੁੰਸਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਣ, ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੰਸਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰ ਔਰ ਮਾਦਾ ਦੋਵੇਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਬਯਕ ਵਕਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗਲੀਜ਼ ਖਾਣੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਮੇਨ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਲਮਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਬ ਕੋਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਨਵਰ ਉਛਲਿਆ ਕੂਦਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਬ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਬ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਛਲਨੇ ਕੂਦਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਬ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਭਾਗ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਫੌਰਨ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਫੌਰਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਐਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਲਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਸੂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਦਾਰ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ। ਫਕੀਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ? ਅਗਰ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਸਬਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗਨੀ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰਚੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਤਨੀ ਰਕਮ ਸਦਕਾ ਕਰਨੀ ਸੋ। ਮਸਲਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ ਸੀ ₹1,00,000 ਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਗੁੰਮ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ₹90,000 ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ 90 ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਾਂਦੇ। ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲੱਖ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਸ ਔਰ ਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਤਨੀ ਰਕਮ ਫੁਕਰਾ ਵਿੱਚ ਮਸਾਕੀਨ ਵਿੱਚ ਸਦਕਾ ਕਰ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਲੱਖ ਜਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਰੀ ਦੂਜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਲਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਧਾ ਲਏ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਸਾਨੂੰ दीन इस्लाम ਦਾ ਸਹੀ ਫਹਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਮਲ ਦੀ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਤੌਫੀਕ ਇल्ला बिल्लाह।